さて、今週の四国ツーリズムも旅行会社四国ツアーズ CEO ロッド・ウォルターズさんと一緒にですね、四国の魅力発見の旅に出ましょう。全行程6日間で松山から四国を縦断し、高知県を目指すこのアドベンチャートラベルは、ロッドさんご自身がですね、実際に現地で体験しながら作り上げた旅行プランなんですね。もともとは海外からの旅行者のための旅行プランですが、四国に住んでいながらもですね、実は僕たち自身もですね、地域の歴史や文化に触れること意外と少ないんじゃないかなと思います。このプランを通してですね、非常に多くのことを気づかせてくれるんじゃないかなと思います。前回までのお話ではですね、来島海峡、ここですね、来島大橋を E バイクで瀬戸内海を渡りましたね。そして、来島海峡ではボートで激しい潮流に乗って、村上水軍について学びました。さらにですね、今回はミニバンで移動しまして石鎚山系へ行きましたですね。そして山頂を走る UFO ライン、ここを E バイクでね、山並みを疾走するというプラン、これも素晴らしかったですね。さあ、そして、今回ですね、ロッドさんたちは僕たちをどこに連れてってくれるんでしょうかね。楽しみです。それではロッドさん、お願いします。After crossing Mount Ishizuchi in the UFO line, we go down into Kochi Prefecture. これもいいね。すごい。So this is the Nyodo River, and the water from the water from the Nyodo River actually rises on Mount Ishizuchi. So the source of the river is in the mountains. And so here we switch from bicycles to stand-up paddleboards, SUP. And actually, this photograph was taken in the winter. This was in December. And so you can actually do this tour for most of the year. 石山系からずっとですね、降りまして、で、今度高知県に入っていくと。で、高知県に入っているところで、仁淀リバーというね、仁淀川というのがありますので、で、そこで、サップ、サーフボードみたいなのに乗って、で、川下りをしちゃうということなんですけど、これ今ね、とってもね綺麗な川の上でそのボードに乗ってですね、パドリングですか、男性がですね、川を降りているところなんですけど、これ季節はいつ頃っておっしゃいました？ 12月。12月でしょ、So that looks very cold then and now. I feel it even done in summertime right now, but I can feel that coldness. It's chilly. すごい。冬でもね、でもこれ十分体は温まるんですか？大丈夫？How is that, feel like that, doing the paddling like this, in December, this winter time? Well, yeah, it is cold, but you have a wetsuit on, and it's a very good quality wetsuit. So okay. You're basically quite comfortable. なるほどね。And even if you fall in the water many times, it's not bad at all. 本当全然知らない世界。Unknown worlds to me. Unimaginable. Doing that, those boat riding in December, but you don't, according to you, and you don't feel, you feel fine with it. Oh, wow. So this is That's very good. That's good to get the next time. Yeah, we should do this one here. You have to teach me. Alright、ね、こういうことですごいね、寒い時期でもやっぱりウェットスーツ着てやってますんで、そんなにね寒くないんだそうですね。そういう感覚、肌で感じる感覚ね、その地域を感じたり空気感じたり水ねの冷たさを感じるっていうことも、やっぱり普段の僕たちの生活の中にはない経験で、やっぱりそこがアドベンチャーねトラベルの醍醐味なんだと思いますね。その通りです。はい。そして、アドベンチャーはさらに続くわけですね。In addition to the outdoor activities, we also include some cultural activities too. Oh, nice. So the Nyodo River, while it's
the cleanest river in Japan. うん。It's also used for various industries, very high quality う paper. ん。うん。 And that's washi paper is used for many different things. It's used in construction and for building houses, but it's also used in arts as well, traditional arts. なるほど。And here you can see washi paper printed with beautiful Beautiful ですね。これは traditional images. 今でちょうど説明してもらってる写真がですね、仁淀川のね、後に、やっぱりその仁淀で有名なですね、和紙作りに、文化的な経験ね、これをね、ぜひ海外の方にもしていただきたいと。ね。ということで、写真にですね、その和紙に印刷された、とっても綺麗なね、イラストっていうかね、絵ですね。日本的な絵がですね、牛車とかですね、鎧とか兜とかね、ひな人形、ひな様とかね、印刷されてるんですけど、非常にこう伝統的なね、手法で作られた和紙の上に非常に鮮やかなこう絵巻が広がってるっていう、このなんかこうグッときますね。And this is just a very small fraction of the washi products that they have. They have a whole range of interesting products. And we also actually make washi paper ourselves too. あ、そうなの？すごい。So we make some little postcards. はい。It takes maybe 30 minutes. 30分ぐらいで。It's an やっぱこ interesting ういうと experience. ころでね、文化的な経験、その現地のね、歴史を学ぶっていうことなんですけど、和紙作りね、やっぱりそこのメインのね、主な産業の一つになってますし、もちろん現場でね、買うことも購入ができるわけですけど、このね、アドベンチャートラベルの中にはですね、この和紙作りで、30分ほどでですね、自分のデザインを作ったりとかすることもできますということで、まさにハンズオンですよね。そういう経験ができる、すごいね、なんかこう川下りした後にいきなり和紙作りやってますっていうのがすごい関心があるな。面白いなと思うね。ダイナミックな動きですね。But also dynamic, it is a dynamic, plan, and also it's really leaves a strong impact and an image to the peoples. And I think it's really very nice though. Kochi is well known for its そう。 Nihonshu, sake. そう。 They have the highest consumption of そうなの。 Nihonshu そうなの。 in all of Japan. はい。 And so we visit a sake brewery called Kame Izumi. 亀泉。へえ。And so in Kochi, the sake used to be largely very dry うん。 and very plain sake. うん。 But in recent years, the project has been working very hard to develop scenes of sake yeast, which makes a more interesting sake. So now, although the sake in Kochi is still quite dry, the aromas of different kinds of fruit, green banana, pineapple, lychee, and so on, ライチ。へえ。 is making Kochi sake very interesting. ほー。さあ、で、今ね、ロトさんに説明していただいている写真がですね、これは、酒蔵という話ですね。仁淀リバーのですね、経験ね、和紙作りをやったりした後ですね、高知っていうところで言いますから、やっぱりね、お酒が有名でございますよね、高知県というのはね。ロトさんにも教えてもらいましたですけど、高知県の人たちは、これはお酒飲みますわ。はい。日本で一番お酒の消費量が大きいところと聞いたことありますし、実際僕の友達たちも飲む。はい。僕自身はお酒はあまり飲めないんだけど、すごいなと思った。で、そして、ここでですね、酒テイスティングをね、経験することができるということで、これ写真写っているのが亀泉さんっていうね、亀泉という酒蔵だそうですけど、たくさんのですね、
一升瓶が並んでまして、ワイングラスが並んでるんですね。ワインでライスワインですからね。ライスワインで本当にこうおしゃれですね。なんか一升瓶とワイングラスがこんなに似合うとは思わなかったね。So I'm actually a qualified sake sommelier. Oh. And so I can explain to our guests how sake is made and all of the different aspects of sake flavor. ね、ロードさんはなんとちゃんと認定されているお酒のソムリエさんなんですね。すごい。もうなんか日本のエキスパートじゃないですか。だからそのね、ツアーガイドとしてその海外の人たちにもですね、お酒を振る舞ってその楽しみ方もですね、伝えることができちゃうと。かっこいいロードさん。うん。さて、今週の四国ツーリズムはいかがだったでしょうか。仁淀川のサップ、ボードライディングですね。これによる川下り、仁淀町での手すき和紙体験、そして高知県のですね、酒蔵を訪ねて、お酒ソムリエであるロッドさんからですね、教えてもらうお酒の魅力、どれもこれもですね、ここ四国の澄んだ空気と水がもたらしてくれる、本当に素晴らしい体験だと思いますね。まさにアドベンチャートラベルの醍醐味だと思います。四国ツーリズム、来週もですね、ロッドさんのアドベンチャートラベルからいろいろなことをですね、学んでいきたいなと思います。